आप देख सकते हैं माननीय श्री अमित भाई शाह साहब इस परिसर में पधार चुके हैं। उनका स्वागत करते हुए माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री, माननीय खेल मंत्री श्री गुजरात सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री भी पधार चुके हैं और वे सीधे हम सबको मिलने इस सभा मंडप में पधार रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और हर्ष ध्वनि से हम सब मिलकर इस गरिमामय समारोह की शोभा बढ़ाने वाले हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। माननीय श्री अमित भाई शाह, भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री, आपका भी हम स्वागत करते हैं। माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्री, माननीय श्री हर्ष भाई संघवी, गुजरात के खेल मंत्री, माननीय श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, अहमदाबाद की मेयर, माननीय श्री नरहरि भाई अमीन, सांसद राज्यसभा, माननीय श्री बाबू भाई देसाई, सांसद राज्यसभा, माननीय श्री हसमुख भाई पटेल, सांसद लोकसभा अहमदाबाद पूर्व, माननीय श्री दिनेश भाई मकवाणा, सांसद लोकसभा अहमदाबाद पश्चिम, माननीय श्री अश्विनी कुमार, अग्र सचिव खेल, युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग, माननीय श्री बंशानिधि पानी साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद महानगर पालिका, माननीय श्री संदीप सागले, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों की गूंज के साथ सभी मंचस्थ महानुभाव का हम स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा का आदर करते हुए अब हम माननीय अतिथियों का स्वागत, अभिवादन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के श्री भूपेंद्र भाई पटेल से कि वे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित भाई शाह का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। देशना सौथी लांबा सुधी गृहमंत्री तरीके कार्यरत एवा माननीय अमित भाई शाह साहेबનું આપણે પણ તાલીઓના ગુંજારો સાથે स्वागत करिए। धन्यवाद। अब हम विनती करते हैं एएमसी के पदाधिकारी श्री से कि वे पुष्पहार से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री का अभिवादन करें।
मेयर मैडम, डेप्यूटी मेयर जतिन भाई पटेल, देवांग भाई दाणी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन गौरांग प्रजापति, नेता शासक पक्ष शीतल डागा, दंडक रजनी भाई पटेल, प्रभारी एएमसी, प्रेरक भाई शाह, शहर प्रमुख जीतू भाई भगत, स्थानिक धारासभ्य मिलकर गुलाब के सुंदर हार के साथ स्वागत कर रहे हैं और साथ में खेल मंत्री श्री का भी स्वागत हो रहा है। आइए इस क्षण को हम तालियों के साथ अभिवादित करें। अब मेमेंटो से स्वागत करेंगी हमारे मेयर मैडम और सभी पदाधिकारीगण। सुंदर स्मृति चिन्ह से स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। इसके पश्चात हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री अश्विनी कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट से कि वे श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के, उनका स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। धन्यवाद। अब हम विनती करते हैं श्री बंचानिधि पानी, म्युनिसिपल कमिश्नर सर से कि वे माननीय केंद्रीय खेल मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। अब मैं श्री संदीप सागले डीजी एसएजी से विनती करती हूं कि वे माननीय हर्ष भाई संघवी, माननीय गृह एवं खेल मंत्री गुजरात सरकार का स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। और अब मैं दंडक श्रीमती शीतलबेन डागा से विनती करूंगी कि वे हमारी अहमदाबाद की मेयर मैडम श्रीमती प्रतिभाबेन जैन का स्मृति चिन्ह से स्वागत करें, अभिवादन करें। मैं श्री संदीप सागले साहब से विनती करूंगी कि हमारे साथ जुड़े माननीय मंत्री श्री राघव जी भाई पटेल का स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान अन्य सभी माननीय अतिथियों का पुष्प भेंट कर हार्दिक स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री अमित भाई गामित, असिस्टेंट डायरेक्टर एसएजी से। सभी व्यक्तियों का हम आदर साथ स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। હવે હું આદરપૂર્વક આમંત્રિત કરવા ઈચ્છું છું ગુજરાત રાજ્યના યુવા અને ઉર્જાવાન ખેલ મંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને કે તેઓ સ્વાગત સંબોધનથી આપણને સૌને પ્રેરિત કરશે। બોલો ભારત માતા की। આજે અમદાવાદ શહેરમાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા લોક લાડીલા નેતા, જેમને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે આજ સુધી સૌથી લાંબા ગાળા સુધી ગૃહમંત્રી પદ પર સેવા આપી હોય એવા આપણા કેન્દ્રીય સહકારિતા અને ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી આદરણીય શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી આદરણીય શ્રી રાઘવજીભાઈ, મેયર શ્રી, સાંસદ શ્રી, અહીંયા પધારેલા મારા ગુજરાતના સૌ યુવાન સાથીઓ, આજે ગુજરાત નહીં પરંતુ આખા ભારતના યુવાઓ જે રમત ગમત ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે તે સૌ માટે આપણી સરકાર દ્વારા એક ખૂબ મોટી ભેટ એ આવનારા સમયની અંદર આ યુવાનોના સપના સાકાર કરવા જવાનું છે એવું વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કરવા માટે આજે આપણી સૌની વચ્ચે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને આપણા નેતા અહીંયા આવેલા છે. એક્ઝેક્ટ 3 વર્ષ પહેલા આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ દ્વારા આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. મને આજે બી યાદ છે કે લોકાર્પણ સમયે આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે કહેલું કે 30 મહિનાની અંદર ગુજરાત અને દેશના યુવાનો માટે ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અમદાવાદ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવશે અને આ 30 મહિના દરમિયાન કમસે કમ 16 વાર એમના વ્યસ્ત શેડ્યુલની વચ્ચે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની રિવ્યુ મીટિંગ એમને પોતે કરી અને એના પહેલા આ રાજ્યના અને દેશના યુવાનો સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રની અંદર વધુમાં વધુ પ્રગતિ કઈ રીતે કરી શકે તે માટે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની નાની નાની ચિંતા એ એમના દ્વારા પોતે બેસીને કલાકો સુધી આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં પ્લાનિંગમાં એમને યોગદાન આપ્યું છે. તે બદલ હું રાજ્યના સૌ યુવાનો વતી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાહેબ, દેશમાં આવી પહેલી ઘટના હશે કે ગૃહમંત્રી શ્રી ફોન કરે અને એમ કે લોકાર્પણ તો થયા કરશે. લોકાર્પણ પહેલા આ જ સ્ટેડિયમમાં 2 ટુર્નામેન્ટો થઈ ચૂકી છે, જેમાંથી એક કોમનવેલ્થ વેટ લિફ્ટિંગ ટુર્નામેન્ટ બી થઈ ગઈ અને એના સિવાય એક નેશનલ ટુર્નામેન્ટ 28મી તારીખથી આ જ સ્ટેડિયમમાં એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, જેમાં વિદેશથી 1200 જેટલા ખેલાડીઓ ભાગ લેવા આપણા અમદાવાદ ખાતે પધારવાના છે. હું ફરી એકવાર આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રમતગમત મંત્રી આદરણીય શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપ સૌને એકવાર ફરી અભિનંદન આપી રહ્યો છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના ઉષ્માપૂર્ણ અને ઉર્જાવાન સંબોધન માટે અમે પણ આપનો આભાર માનીએ છીએ. अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित करें. વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપણા સૌના વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારત સરકારના ગૃહમંત્રી, આપણા પ્રિય નેતા આદરણીય અમિતભાઈ, રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ, રાજ્યના યુવા અને યુવક સાંસ્કૃતિક અને ગૃહ વિભાગના રાજ્યમંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ, મેયર શ્રી પ્રતિભાબેન, આદરણીય રાઘવજીભાઈ, મંચ પર બિરાજમાન તમામ માન્ય સાંસદગણ, માન્ય ધારાસભ્યગણ, ઉપસ્થિત તમામ ખેલપ્રેમી ભાઈઓ અને બહેનો. દોસ્તો, આજનો પ્રસંગ એ આપણા માટે મહત્વનો પ્રસંગ છે. દેશનું સૌથી મોટું અને મહત્વનું વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. દોસ્તો, મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ બદલી રહ્યો છે, દેશ આગળ વધી રહ્યો છે, નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. નવું ભારત એટલે કેવું ભારત? મોદીજીએ કહ્યું કે નવું ભારત એટલે વિકસિત ભારત. વિકસિત ભારત એટલે કેવું ભારત? વિકસિત ભારત એટલે સમૃદ્ધ ભારત. એ સમૃદ્ધ ભારતની અંદર સ્પોર્ટ્સ સેક્ટર કેવું હોવું જોઈએ? તો મોદીજીએ કહ્યું કે જ્યારે દેશ આઝાદીનું શતાબ્દી વર્ષ મનાવતો હોય ત્યારે ભારત વિશ્વની અંદર 1 થી 5મા ક્રમનું સ્પોર્ટિંગ નેશન હોવું જોઈએ. એટલે કે સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરની અંદર દેશ વિશ્વની અંદર 1 થી 5મા ક્રમમાં હોય. એ ક્રમને હાસિલ કરવા માટે થઈને દેશની અંદર સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરની અંદર પાછલા 11 વર્ષની અંદર આમૂલચૂલ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. સ્પોર્ટ્સ સેક્ટર બદલી રહ્યું છે.
ખેલો ઇન્ડિયા ફિટ ઇન્ડિયાને મૂવમેન્ટના માધ્યમથી દેશની અંદર સ્પોર્ટ્સની એક ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ. દેશની અંદર સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરની અંદર સકારાત્મક બદલાવ સાથે રિફોર્મ થયા. દોસ્તો, સ્પોર્ટ્સ પોલિસી, સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ બિલના માધ્યમથી દેશની સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમ વધારે મજબૂત બની રહી છે. દેશની અંદર સ્પોર્ટ્સની અંદર બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડનું વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થાય. દેશના સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનની અંદર મહિલાઓને પ્રતિનિધિત્વ મળે. દેશના સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરની અંદર સમસ્યાઓનું સમાધાન યાની કે ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન સરળ બને, એના માટે સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ બિલના માધ્યમથી પ્રયાસ થયો છે. દોસ્તો, આજે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું જ્યારે આપણે લોકાર્પણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આ આપણું વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ એ વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે. દેશ અને દુનિયાના જે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સ્ટાન્ડર્ડનું આપણા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ આગામી દિવસોની અંદર કેટલાય મેડલોનું સાક્ષી બનવાનું છે. દેશના ઉગતા એથ્લેટ માટે આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બનવાનું છે. એમના ખેલવા માટેનું એ મહત્વનું માધ્યમ બનવાનું છે. એવા પ્રસંગે આપ આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા છો. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આદરણીય ગૃહમંત્રીજી, આપણને વિશેષ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે થઈને અને આ સ્ટેડિયમના લોકાર્પણ માટે થઈને આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપ સૌને અનેકાનેક શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માન્ય મંત્રી શ્રી. ભારતના ખેલના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આપના દૂરદર્શી સંબોધન માટે અમે આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હવે હું હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું ગુજરાત રાજ્યના પ્રગતિશીલ, સમર્પિત અને સર્વાંગી વિકાસના પ્રણેતા, રમત ગમતના ઉન્નતીકરણ માટે સતત પ્રયત્નશીલ એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કે તેઓ પોતાના પ્રેરણાદાયી સંબોધનથી આપણને માર્ગદર્શિત કરશે. વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માન્ય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ભારત સરકારના યુવક અને રમતગમત વિભાગના મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, સાંસદ શ્રી નરહરિભાઈ અમીન, શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, સાંસદ શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા, ભારત સરકારના રમતગમત વિભાગના સચિવ શ્રી હરિરંજન રાવ, રમતગમત યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમાર, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રી બંછાનિધિ પાની, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડીજી શ્રી સંદીપ સાંગલે, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આપણે બધા ક્યાં બેઠા છીએ? ફોરેનમાં બેઠા એવું લાગે છે? તો ભાઈ જોરથી બોલો, ભારત માતા કી. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ વર્ષે સંવિધાનના અંગીકરણના 75મા વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે. એ સંવિધાન ઘડનાર સભાએ 1949ની 14મી સપ્ટેમ્બરે હિન્દીને રાજભાષા તરીકે સ્વીકૃતિ આપી હતી. એ સ્વીકૃતિની ઉજવણી રૂપે દર વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બરે દેશભરમાં હિન્દી દિવસ ઉજવાય છે. સૌને આજના હિન્દી દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હિન્દી દિવસની ઉજવણીના દિવસે
અમદાવાદ મહાનગર અને ગુજરાતને દેશના કર્મઠ ગૃહ અને પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના હસ્તે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની ભેટ મળી રહી છે, તે બેવડી ખુશીનો અવસર છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો રૂપિયા 825 કરોડના આવા વિશાળ અને અદ્યતન રમતગમત સંકુલની ભેટ આપવા માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આદરણીય મોદી સાહેબે સ્વતંત્રતા દિવસે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી કહ્યું છે કે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં વિકાસ થવો જોઈએ અને વિકાસ માટે ખેલકૂદ રમતગમતનું પણ મહત્વ છે. ભારતમાં તો પુરાતન કાળથી રમતગમત એ સંસ્કૃતિ અને જીવનશૈલીનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો રહી છે. હજારો વર્ષ પહેલા લખાયેલા આપણા ગ્રંથોમાં 64 વિદ્યાઓ દ્વારા વ્યક્તિના કૌશલ્યની વિકાસની વાત કરવામાં આવેલી છે. તેમાં પણ ઘણી વિદ્યાઓ રમત સાથે જોડાયેલી હોવાનો ઉલ્લેખ છે. એટલું જ નહીં, રમતગમતની હજારો વર્ષ જૂની આપણી વિરાસતના બીજા પણ અનેક ઉદાહરણો છે. કચ્છમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પ્રાચીન શહેર ધોળાવીરામાં પણ જે તે સમયે 2 મોટા સ્ટેડિયમ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આપણો આ વારસો વિશ્વની ધરોહર છે અને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ વિરાસત બી વિકાસ બીના ધ્યેય સાથે ખેલકૂદ સ્પોર્ટ્સની વિરાસતને આધુનિક સમય અનુકૂળ ઓપ આપ્યો છે. દાયકાઓ પછી તેમના નેતૃત્વમાં દેશમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બની છે અને ગ્રામીણ સ્તરથી લઈને ઓલિમ્પિક સુધી સંપૂર્ણ સ્પોર્ટ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવાની દિશા મળી છે. તાજેતરમાં સંસદના સત્રમાં નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ બિલ 2025 અને નેશનલ એન્ટી ડમ્પિંગ એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2025 પારિત કરીને મોદી સાહેબે સરકારે ખેલાડીઓના હિતના રક્ષણનું ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. દેશમાં રમતગમત પર જે પ્રકારે ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે તેને કારણે આજે આપણા ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાં વિશ્વ સ્તરે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા થયા છે અને નવા રેકોર્ડ સ્થાપિત કરે છે. ભારતે તમામ પ્રકારની વર્લ્ડ ગેમના આયોજનની ક્ષમતાઓ પણ પુરવાર કરી બતાવી છે. આવી વર્લ્ડ ગેમ્સના આયોજન માટે દેશને સજ્જ કરવાનું મહત્વપૂર્ણ દાયિત્વ પણ ગુજરાતના પનોતા પુત્રએ નિભાવ્યું છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના અવિરત પ્રયાસો અને સીધા માર્ગદર્શનમાં અમદાવાદમાં વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેડિયમ અને અતિ આધુનિક તાલીમ વ્યવસ્થાઓ ઊભી થઈ રહી છે. આના પરિણામે અમદાવાદ ઓલિમ્પિક્સ જેવી રમતોની યજમાની કરવા માટે આદર્શ શહેર બન્યું છે. આપણા જનપ્રિય સાંસદ શ્રી અમિતભાઈ સાહેબના માર્ગદર્શનમાં 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ માટે અમદાવાદની દાવેદારીને મંજૂરી મળી છે. એ રમોત્સવ પહેલા તેમના હસ્તે અમદાવાદને મળેલા સંકુલની સુવિધાઓનો લાભ નાના નાના બાળકોથી લઈને સિનિયર સિટીઝન સુધી તમામ નાગરિકો લઈ શકે અને ગ્રાસરૂટ લેવલના ખેલાડીઓથી લઈને હાઈ પરફોર્મન્સ સુધી ખેલાડીઓની તાલીમ એક જ જગ્યાએ મેળવી શકાશે. ગુજરાતમાં આજે જે સ્કેલ પર સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર ખીલ્યું છે તે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનનું પરિણામ છે. 2 દશકામાં રાજ્યમાં સ્પોર્ટ્સ બજેટમાં પણ આપણા ત્યાં ખૂબ મોટો વધારો થઈને આજે સ્પોર્ટ્સ બજેટ 486 કરોડ રૂપિયા છે. તેના પરિણામે આજે ગુજરાતના 21 જિલ્લામાં 23 જિલ્લા કક્ષાના રમત સંકુલો કાર્યરત છે. વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની સાથે 233 એકરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્કલેવ બની રહ્યું છે. દિવ્યાંગ એથ્લેટ્સ માટે પેરા એથ્લેટિક હાઈ પરફોર્મન્સ સેન્ટરનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વિઝન અને આદરણીય શાહ સાહેબના માર્ગદર્શનમાં રાજ્ય સરકાર રમતવીરોને શ્રેષ્ઠ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત ખેલકૂદમાં આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે. આપણા ખેલાડીઓ ભારતીયતાના ગૌરવ સાથે આત્મનિર્ભર ભારતનો મંત્ર લઈને ચાલે છે. તેવા સમયે આપણે દેશમાં જ બનેલા સ્વદેશી ઉત્પાદન રમતગમતના સાધન સામગ્રી ખરીદીને સ્વદેશીને પ્રોત્સાહન આપીએ. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી નેક્સ્ટ જેન જીએસટી રિફોર્મ્સના કારણે હવે ખૂબ મોટો ફાયદો થવાનો છે. તે સ્વદેશી વસ્તુઓની ખરીદીને વેગ આપવા માટેનો ખૂબ મોટો અવસર છે. દિવાળીના તહેવારોની ખરીદી હોય કે રમતગમતના સાધનો, સ્વદેશીનો જ આગ્રહ રાખીએ અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં સૌ જોડાઈએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.
આભાર માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી. ગુજરાતમાં રમતગમતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટેના તમારા દ્રષ્ટિપૂર્ણ વિચારો, સતત પ્રયત્નો અને પ્રેરક માર્ગદર્શન બદલ અમે હૃદયપૂર્વક આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. इतिहास के पन्नों पर कुछ क्षण ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं. आज हम सब मिलकर उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं. आज से अहमदाबाद का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल एक खेल परिसर नहीं बल्कि गुजरात और पूरे भारत का गौरव प्रतीक बनकर सामने आएगा. मित्रों, हमारे लिए गर्व की बात है कि इस कॉम्प्लेक्स को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC CII के अंतर्गत प्री सर्टिफाइड प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई है. ये इस बात का प्रतीक है कि ये केवल खेलों तक सीमित नहीं बल्कि हरित विकास और उज्जवल भविष्य की पहचान भी है. और अब मैं हृदय सादर निवेदन करती हूं माननीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस विराट परियोजना का ई लोकार्पण करें. वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद. कुछ तो खास है यहाँ की मिट्टी में. 20वीं सदी में अहमदाबाद साक्षी बना भारत की स्वतंत्रता क्रांति का, देश की औद्योगिक क्रांति का. और अब 21वीं सदी में अहमदाबाद लेगा एक और कमान, भारत की खेल क्रांति का. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत खेल क्षेत्र में सिद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. और गांधीनगर लोकसभा के सांसद और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में भारत की इस सिद्धि का सूत्रधार बना है अहमदाबाद. साथ ही शहर के वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर को नई ऊर्जा दे रहे हैं माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और गुजरात के माननीय गृह एवं खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी. इन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व में अहमदाबाद में तैयार हो रहा है एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण से अहमदाबाद विश्व के खेल नक्शे पर अपनी अनूठी पहचान बना चुका है. और अब स्पोर्ट्स की इस क्रांति में जुड़ा है एक और गौरवशाली अध्याय. अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार में 20 एकड़ भूमि पर फैले 1,18,000 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र और 825 करोड़ रुपए की लागत से बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. गुजरात के इस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 4 विशाल ब्लॉक्स में डिजाइन किया गया है. ब्लॉक ए है एक्वाटिक स्टेडियम. 1,750 दर्शकों की क्षमता से इस ब्लॉक में है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ओलंपिक स्तर के स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो और डाइविंग पूल्स. ब्लॉक बी है सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस. यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, वुशु जैसे खेलों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था. साथ ही है 300 खिलाड़ियों के लिए रहने की सुविधा. तो ब्लॉक सी है इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स अरीना. 5,200 दर्शकों की क्षमता वाले इस विशाल ब्लॉक में है ओलंपिक स्तर का इंडोर हॉल, जहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, विभिन्न खेलों के लिए विशाल कोर्स और जूडो, कुश्ती जैसे खेलों के लिए मल्टीपर्पस हॉल. विश्व भर के खिलाड़ी जब यहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे तब ये नजारा देखने लायक होगा, है ना. ब्लॉक डी है कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, जहां है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इंडोर शूटिंग, स्नूकर, स्क्वॉश जैसे इंडोर स्पोर्ट्स एवं वॉलीबॉल,
टेनिस, बास्केटबॉल जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा और फिटनेस सेंटर जैसी सुविधाएं। बिजली के लिए 274 किलोवाट सोलर प्लांट से सज्ज ये बिल्डिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित है। यहाँ सैनिटाइज्ड पैसेज और आवागमन की सुगमता के लिए 7 विशेष एंट्री पॉइंट्स द्वारा खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अहमदाबाद का लक्ष्य है वर्ष 2036 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन, जिसे साकार करने के लिए अहमदाबाद आज विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कंपटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ पूरे देश में अग्रसर बन चुका है। तभी तो ओलंपिक के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खेल उत्सव वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के आयोजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाला है अहमदाबाद। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए भारत सरकार की बिड के लिए भी चुना गया है अहमदाबाद। आज भारत के खेल जगत के लिए सुनहरा अवसर आया है, क्योंकि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से 825 करोड़ रुपए की लागत से बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हो रहा है लोकार्पण। ये वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स के जरिए अब अहमदाबाद न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का यजमान बनेगा, बल्कि देश के होनहार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का विशाल केंद्र भी बनेगा। गुजरात में खिली स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को ये कॉम्प्लेक्स अत्यधिक मजबूती देगा। तो हो जाइए तैयार, अब खिलाड़ियों के पसीने से अहमदाबाद की मिट्टी सींचेगी, खेल वीरों की ऊर्जा से नए रिकॉर्ड्स की राह सजेगी। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां भारत की खेल भावना का उत्सव सारी दुनिया देखेगी। धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री। आज से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्थान है, जहां से तैयार होंगे विजेता, चैंपियंस और भारत के गौरव। मित्रों, आज हम सबके बीच मौजूद हैं ऐसे व्यक्तित्व जिनकी पहचान केवल एक सशक्त गृह मंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र नायक के रूप में भी है, जिन्होंने देश में गृह मंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल में न सिर्फ भारत की सुरक्षा एवं सहकारिता को नई ऊंचाइयां दी है, बल्कि खेलों और युवा प्रतिभाओं को भी निरंतर प्रेरित किया है। उनके विजन और प्रोत्साहन से आज गुजरात ही नहीं, पूरे देश में खेलों के क्षेत्र में नई क्रांति देखने को मिल रही है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उसी सोच और प्रेरणा का प्रतीक है, जहां खेल और संस्कृति दोनों का संगम है। जिनके करकमलों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का खातमुहूर्त एवं आज लोकार्पण हुआ, ऐसे भारत के माननीय गृह एवं सहकार मंत्री, गुजरात के गौरव श्री अमित भाई शाह को आइए तालियों की गूंज के साथ उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करें। મારી જોડે બંને હાથ ઉપર ઉઠાઈ પ્રચંડ અવાજથી બોલીએ ભારત માતા કી વંદે। મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મંત્રી પરિષદમાં મારા સાથી રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા, ભારત સરકાર ગુજરાત સરકારના ગૃહમંત્રી અને રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી, ગુજરાત સરકારના મંત્રી શ્રીમાન રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, મેયર અમદાવાદ મહાનગર શ્રી નરહરિભાઈ, શ્રી બાબુભાઈ, મારા સાંસદ સાથીઓ હસમુખભાઈ,
દિનેશભાઈ મકવાણા, શ્રી હરિરાવ, સચિવ ભારત સરકાર, શ્રી થેન્નારસન, અશ્વિની કુમાર અને આજ વીર સાવરકર स्पोर्ट्स संकुल में उपस्थित सभी युवा खिलाड़ियों और भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। सौथी पहला आज वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना लोकार्पण प्रसंगे हूँ देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीनो हृदयपूर्वक धन्यवाद અને આભાર માનવા માંગુ છું। અહીંયા 21 એકર જમીન 1960 થી ગ્રીન બેલ્ટ બનાયેલો ખાલી પડેલી, હું મારા ગામથી 1978 માં અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યો, આજ નારણપુરા વોર્ડમાં રહ્યો। અહીંયા કેટલી વાર સોસાયટીની મેચો રમી, દબાણ થયું, પણ આ જગ્યાનો સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તરીકે ઉદ્ધાર નતો થયો। 2019 માં હું મોદી સાહેબ પાસે ગયો, મેં કહ્યું સાહેબ મારા ઘરથી 400 મીટર દૂર એક 21 એકરનો પ્લોટ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माटे पड़ेलो छे, जो तमे मंजूरी आपो तो त्यां आगळ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। नरेंद्र भाईए कह्युं के थोड़ा समय पछी मळीए। पछी एक दिवस मने सामेथी बोलाई कह्युं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर बनावो, परंतु वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाववुं जोईए। अने आजे હું મનસુખભાઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ અને હર્ષભાઈનો હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરું છું કે મારા વોર્ડમાં જ એક વિશ્વ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનીને તૈયાર થયું અને આજે એનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। મિત્રો, હું ઘણા વર્ષોથી સાર્વજનિક જીવનમાં છું। કેટલીય સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટી મેં જોઈ છે। આ બનતું હતું ત્યારથી હું કેટલીય વાર અહીંયા આવ્યો છું। એના જુદા જુદા સ્તરના વિડીયો પણ મેં જોયા છે, પરંતુ મને બોલવામાં જરાય ખચકાટ નથી કે આપણું આ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ પોતાની રીતે ભારતમાં સૌથી મોટું અને દુનિયામાં સૌથી અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ આજે આપણે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે। નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં બીજા નંબરની કલ્પના હવે ભારતે કરવી ના જોઈએ ભાઈ। એમને આપણી સામે લક્ષ્ય રાખ્યું છે કે 2047માં દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણું ભારત दुनियाમાં एक नंबर प्राप्त करे एवा भारतनी रचना करवानुं काम आपणुं छे। अने ज्यारे दरेक क्षेत्रनी वात थाय त्यारे स्पोर्ट्स खेल जगत ए तो आ देशनो आत्मा छे। सौथी पहली रमत गमतनी शरूआत दुनियामां क्यांय थई होय तो भारतमां थई, અને દુનિયામાં સૌથી યુવાન દેશ ભારત, અને એ જો સ્પોર્ટ્સમાં પાછો રહી જાય તો શું થાય? અને મોદી સાહેબે ખાલી યોજનાઓ નહીં, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વર્લ્ડ ક્લાસ હોવું જોઈએ, ખેલાડીઓની ટ્રેનિંગ વર્લ્ડ ક્લાસ હોવી જોઈએ, ખેલાડીઓનું સિલેક્શન પારદર્શી હોવું જોઈએ, અને જે રમે છે, જે સારું રમે છે એને ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળવી જોઈએ। આટલા બધા પરિવર્તનો નરેન્દ્રભાઈએ કર્યા, એના પરિણામે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર ભારતના ખેલ જગતના સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રના પરિદૃશ્યની અંદર
ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. હું એની વાત પછી કરીશ. મિત્રો, આ સંકુલનું નામ મહાન સ્વાતંત્રતા સેનાની વીર સાવરકર જોડે જોડ્યું છે. અહીંયા બેઠેલા બધા જ લોકો જે સ્વિમિંગના ખેલાડીઓ હશે એમને ખબર નહીં હોય, દુનિયામાં સૌથી લાંબુ સ્વિમિંગ અગર કોઈ એક માણસે કર્યું હોય તો એ વીર સાવરકરે કર્યું. જ્યારે અંગ્રેજો એમને પકડીને ભારત લાવતા હતા ત્યારે ફ્રાન્સની નજીક જ્યારે ફ્રાન્સનું એક બંદર આવ્યું ત્યારે એમને બેડીઓ સાથે માર્સે પોર્ટ પર બેડીઓ સાથે, મારી વાત ફરીવાર સાંભળજો, હાથ અને પગની બેડીઓ સાથે જહાજમાંથી સમંદરમાં કૂદકો માર્યો અને તરીને ફ્રાન્સની ધરતી પર ગયા, જેથી અંગ્રેજો એમને પકડી ના શકે. પરંતુ દુર્ભાગ્યે અંગ્રેજોએ પકડ્યા, ભારત લાયા અને આખા ભારતના આઝાદીના આંદોલનમાં એકમાત્ર એવા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા જેમને એક જીવનમાં 2 જન્મ ટીપની સજા થઈ. એક જીવનમાં 2 જન્મ ટીપની સજા, 120 વર્ષની સજા. અને વીર સાવરકરે જ્યારે એ કાલા પાણીની સજા માટે આંદોબાન નિકોબાર પહોંચ્યા અને અંગ્રેજ જેલરે કહ્યું, મિસ્ટર સાવરકર, અહીંથી બહાર નહીં જાઓ તમે, હવે 120 વર્ષની સજા થઈ છે. ત્યારે વીર માનવીએ કહેલું, 120 વર્ષ શું, કેટલાક વર્ષ સુધી તારી સરકાર નથી ચાલવાની, ભારત સ્વતંત્ર થશે અને અમે અંગ્રેજોને હાંકી કાઢીશું. એક ખુમારીથી એમને સ્વતંત્રતા આંદોલન કર્યું. અને મિત્રો, 1857નું સ્વાતંત્રતા સંગ્રામ અંગ્રેજોએ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં 1857ના બરવાના નામે જોડેલો, એને વીર સાવરકરે પહેલી વાર 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કરી ભારતીય દ્રષ્ટિકોણ અને ભારતનો વિચાર દુનિયાના મંચ પર મૂક્યો. અને મિત્રો, એના કારણે એમને ખૂબ સહન કરવું પડ્યું હતું. આજે આ ખેલ સંકુલ, આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હું 2 હાથ જોડી વીર સાવરકરને શ્રદ્ધાંજલિ વિનમ્રતાપૂર્વક આપવા માંગુ છું. અહીંયા જે ખેલાડીઓ ટ્રેનિંગ લેવા આવશે, જે ખેલાડીઓ રમવા આવશે, એ બધાની પ્રેરણા પોતાનો મેડલ મેળવવાની નહીં હોય. એ બધાની પ્રેરણા દુનિયાભરમાં જીતી માં ભારતી માટે મેડલ જીતવાની પ્રેરણા બનશે, એનો મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. અહીંયા આગળ ગુજરાતનું સૌથી મોટું અને દુનિયાનું સૌથી આધુનિક સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું છે. મને ખબર છે કે હું દુનિયાનું સૌથી આધુનિક કહું એટલે કાલ મીડિયા વાળા મને પૂછવાના છે, પણ આ દુનિયાનું સૌથી આધુનિક શબ્દ મારો નથી. કેટલાક દિવસ પહેલા અહીંયા 2 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ થઈ. બંને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ઓલ વર્લ્ડના ખેલના એમના ખેલ મહામંડળના અધ્યક્ષોએ કહ્યું કે વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ દુનિયાનું સૌથી આધુનિક સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે. અને મિત્રો, આ ઉત્કૃષ્ટતા, આધુનિક હોવું એક વાત છે, આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ આધુનિક પણ છે, વિશાળ પણ છે અને એક રીતે પરિપૂર્ણ છે. અહીંયા રમત ગમતની એ વ્યવસ્થા છે, અહીંયા ટ્રેનિંગની હોસ્ટેલ છે, અહીંયા કોચની રહેવાની વ્યવસ્થા છે, અહીંયા એમના શરીરની બધી જ પ્રકારની મેડિકલની સુવિધાઓની વ્યવસ્થા છે. અહીંયા એમને સ્પેશિયલ ડાયટિશિયન જે સ્પોર્ટ સાથે જોડાયેલા છે એમનું પણ માર્ગદર્શન મળવાનું છે. અને અહીંયા વિશ્વભરની સ્પર્ધાઓને સ્લો મોશનમાં જોવા માટે એક સુંદર થિયેટર પણ છે, જેથી ખેલાડીઓ પોતાની રમતને આગળ વધારી શકે. એક મુજબ
1,19,000 સ્ક્વેર મીટરમાં વિશાળ સ્પોર્ટ સંકુલ જે અદ્યતન પણ છે, સંપૂર્ણ પણ છે, 7 પ્રવેશ દ્વાર, 900 વાહનોનું પાર્કિંગ, 275 કિલોવોટનો સોલર પ્લાન્ટ અને 60 KLD ક્ષમતાના સીવરેજ પ્લાન્ટથી આ સંપૂર્ણ ગ્રીન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની રચના ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે કરી છે. અમદાવાદ અને ગુજરાત અને દેશભરના યુવાનો માટે આજે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખુલ્લું મૂકતા મંચ પર બેઠેલા અમને સૌને આનંદ અને ગૌરવ થાય છે. મિત્રો, અમદાવાદ આપણું દેશભરનું સ્પોર્ટ્સની રાજધાની બનવા જઈ રહ્યું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરામાં, એની બાજુમાં જ મહાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામથી સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બની રહ્યું છે અને સેંકડો એકરમાં બની રહ્યું છે. અને આ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, આવી કેટલીય સુવિધાઓ આપણા અમદાવાદમાં ઊભી થઈ રહી છે. અહીંયા એક્વેટિક કોમ્પ્લેક્સ છે, જેમાં ઓલિમ્પિક કક્ષાના સ્વિમિંગ પુલ છે, 10 મીટર સુધીની ઊંચાઈના પ્લેટફોર્મ પણ છે અને 2000 લોકો બેસીને જોઈ શકે એવી ગેલેરી પણ છે. સેન્ટર ફોર સ્પોર્ટ એક્સિલન્સ પણ છે. બાસ્કેટબોલ, બેડમિન્ટન, વોલીબોલ, કુસ્તી, કબડ્ડી, વૂસુ, આની અંદર આવાસની પણ વ્યવસ્થા છે. સ્પોર્ટ સાયન્સ લેબ પણ છે, ન્યુટ્રિશન લેબ પણ છે, ડાઇનિંગ હોલ, કિચન, જીમ, સોના, સ્ટીમ, આ બધી જ વિધાઓથી યુક્ત આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું છે. ઇન્ડોર મલ્ટી સ્પોર્ટ્સ એરેના છે, કોમ્યુનિટી સ્પોર્ટ સેન્ટર, જેમાં 6 બેડમિન્ટન કોર્ટ, 6 ટેબલ ટેનિસ કોર્ટ, 6 સ્ક્વેશ કોર્ટ, 20 ઇન્ડોર શૂટિંગ રેન્જ, ચેસ, કેરમ, કાઇસ, શૂઝગર, બિલિયર્ડ, એર હોકી, આ બધી રમત ગમતને સુંદર રીતે રમાડવાની વ્યવસ્થા આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં કરેલી છે. મિત્રો, ફિટ ઇન ઇન્ડિયા ઝોન છે, આઉટડોર સ્પોર્ટ ઝોન છે. એક પ્રકારથી બધી જ રમતો ગમતોને વિકાસ કરવા માટેનું, ટ્રેનિંગ માટેની અને મેડલ જીતવા સુધીની બધી જ વ્યવસ્થાઓથી આ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ યુક્ત છે. મિત્રો, આજે મનસુખભાઈ અહીંયા છે ત્યારે હું કહેવા માંગુ છું, ભારત સરકારના રમતગમત વિભાગે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર ખૂબ મોટા પરિવર્તનો કર્યા છે અને 35% જેની આબાદી, પોપ્યુલેશન યુવા હોય એવા દેશ માટે વિચારી વૈજ્ઞાનિક રીતે પરિવર્તનો કર્યા છે. ઘણીવાર કોંગ્રેસિયા કે એમાં શું જવાહરલાલ નહેરુએ રમાડતા હતા, હમણાં કાલે આવશે જ જોજો કોકનું ભાષણ. પરંતુ હું કહેવા માંગુ છું, નહેરુ સાહેબ તો બહુ આગળની વાત છે, પરંતુ 2014-15માં આ દેશનું ખેલાડીઓ માટેનું બજેટ 1643 કરોડ રૂપિયા હતું. જરા જોરથી બોલો ભાઈ, કેટલું હતું? અરે એમ ના ચાલે ભાઈ, હું ફરીવાર બોલું છું, 1643 કરોડ રૂપિયા હતું. કેટલું હતું? અને મોદી સાહેબે 1643 થી વધારી 5300 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપણા ખેલાડીઓ માટે કર્યું છે. આ સ્કેલ જે છે એ દેશમાં સ્પોર્ટ્સ કઈ રીતે આગળ વધે એના માટે છે. એની અંદર નવું સ્પોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ખેલો ઇન્ડિયા કેન્દ્રો, રાજ્ય ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર, માન્યતા પ્રાપ્ત એકેડેમીઝ અને ખેલો ઇન્ડિયા ખેલાડીની એકેડેમી, એમની ચિકિત્સાની વ્યવસ્થા, એમની ન્યુટ્રિશનની વ્યવસ્થા, એમની ઇન્જરીની વ્યવસ્થા, આ બધું જ પરિપૂર્ણ કરી એ રીતે 5300 કરોડ રૂપિયાની વાત થઈ. ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ ચાલુ કરી, ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સ ચાલુ કરી, ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ ચાલુ કરી અને 2025માં
મનસુખભાઈ અહીંયા બેઠા છે, નવી ખેલ નીતિ લાઈ ખેલના જગતમાં ભારતને સર્વોચ્ચ બનાવવાની એક સુગ્રથિત નીતિ લઈને આયા. આ નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસીના 5 મંચ છે. એક, વૈશ્વિક મંચ પર આપણે સૌથી આગળ રહીએ. આર્થિક વિકાસ પણ ખેલના માધ્યમથી દેશનો થાય, સામાજિક વિકાસ પણ ખેલના માધ્યમથી દેશનો થાય. ખેલને સ્પોર્ટ્સ તરીકે નહીં, એક જન આંદોલનમાં બદલવામાં આવે અને શિક્ષા સાથે સ્પોર્ટનું એકીકરણ પણ થાય, એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરી છે. અને એનું પરિણામ જુઓ. 2048 થી 2012 સુધી ઓલિમ્પિકમાં ભારતના 20 મેડલ મળ્યા હતા. 2048 થી 2012 સુધી ઓલિમ્પિકમાં 20 મેડલ મળ્યા હતા અને પાછળના 8 વર્ષમાં ઓલિમ્પિકની અંદર 15 મેડલ ભારત જીતી ચૂક્યું છે. આઝાદીથી મોદીજી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યાં સુધી 20 અને મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી 8 વર્ષમાં 15 મેડલ. પેરાલિમ્પિકમાં કુલ 8 મેડલ મળ્યા હતા, હવે 52 મળ્યા છે. ડેફ ઓલિમ્પિકમાં કુલ 2 મળ્યા હતા, હવે 22 મળ્યા છે. આનું એકનોલેજમેન્ટ, જે મુવમેન્ટ ચલાવી ખેલો ઇન્ડિયાથી, ફિટ ઇન્ડિયાથી, એનું એકનોલેજમેન્ટ આજે મેડલના રૂપમાં થઈ રહ્યું. ટોપ સ્કીમ, દરેક ખેલાડી જે ઓલિમ્પિક રમવાનો એને મહિને 25,000, કોર ગ્રુપ માટે 25,000, ટોપમાં જે ઓલિમ્પિક રમવાના એના માટે 50,000, કોર ગ્રુપ માટે 25,000. આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કરી અને એના પરિણામ સ્વરૂપે આખા ભારતમાં સ્પોર્ટ્સનું વાતાવરણ બન્યું છે. મિત્રો, આપણા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં અને અમદાવાદની જુદી જુદી સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટીમાં વિશ્વભરની પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની રમતગમતની સ્પર્ધાઓ ભારતમાં 2029માં થવાની. અને થોડાક જ સમયમાં ભારતે બીડ મોકલી દીધી છે કોમનવેલ્થ ગેમ માટેની. થોડાક જ સમયમાં કોમનવેલ્થ પણ આપણા અમદાવાદમાં રમાવાની મંજૂરી આવવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. અને 2036માં અમદાવાદ શહેરમાં ઓલિમ્પિક લાવવા માટે પણ ભારત સરકાર બધા પ્રકારની તૈયારીઓ કરી રહી છે. અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની 2036 સુધી 13 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ અમદાવાદની અંદર આવવાથી અમદાવાદ ન કેવલ ગુજરાત, પૂરા એશિયાનું સ્પોર્ટ્સનું સેન્ટર બને એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. મિત્રો, આજે મને ખરેખર હૃદયથી આનંદ છે. મિત્રો, આ જગ્યા પર અહીંથી 600 મીટર દૂર 1978 થી અત્યાર સુધી હું રહ્યો ત્યાં 21 એકડમાં અત્યાધુનિક વ્યવસ્થાઓ સાથે ભારતનું સૌથી મોટું અને વિશ્વનું સૌથી આધુનિક વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અહીંયા મૂર્તિમંત થયું છે. ઓલરેડી 2 સ્પર્ધાઓ અહીંયા રમાઈ ચૂકી છે અને એના માટે હું હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્ર તરફથી, અમદાવાદ તરફથી, ગુજરાત તરફથી નરેન્દ્રભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન પાઠવું છું. મિત્રો, ફરી એકવાર આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની અંદર ટ્રેનિંગ માટે જે ખેલાડીઓ આવે, રમવા માટે જે ખેલાડીઓ આવે, તમારી કેરિયર માટે તો રમજો જ, તમારી પ્રગતિ માટે રમજો, પણ આપણું લક્ષ્ય વિશ્વની સ્પર્ધાઓમાં ભારતને મેડલ અપાવવાનું